نصب و لین چلانے والے زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونککہ خداوند تو ہی ہمیں تمام طرح کی برکات اور نعمتوں سے نوازنے والا زندہ خدا ہے۔ اور آج خداوند یوں ہی ہم اس عبادت میں شریک ہو رہے ہیں، تیرے پیغام سننے والے ہیں، تو خداوند تو ہمارے ذہنوں کو کھول، اپنا روح القدس دے تاکہ ہم آج کے کلام کو خداوند بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ بھائی نتھانیل کا ذہن خداوند تو اپنے زیر کنٹرول لے تاکہ تیرا کلام روح القدس کی مدد سے وہ ہم تک پہنچا سکے۔ خداوند آج تو ہم سب کی رہنمائی کرنا اور ہم سب کو خداوند اس عبادت کے ذریعے اپنی برکات سے نوازنا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ پاسٹر جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ویسے نیٹ ویک ہے تھوڑا۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جی سسٹر جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے۔ اوکے تھینک یو پاسٹر جی۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام کو سنیں، خداوند کے خادم کو خداوند کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، اور خداوند کا جو کلام لکھا ہوا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ آج کا کلام خداوند کے خادم کے ذریعے ہم سب سننے کے لیے ہیں، تو خداوند اپنے بیٹے کو اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھیں اور کلام کی کثرت اپنے بیٹے کے منہ میں انڈے لے۔ میں بڑی خوش آمدید کہتی ہوں پاسٹر جی، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ آئیں اور خداوند کی زندہ کلام کو خداوند کے لوگوں تک پہنچائیں۔ جی ویلکم پاسٹر نتھانیل۔ وہ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے اور اپنوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے جلد آنے والا، رب العالمین، رب العزت، رب ذوالجلال، حی القیوم، فخر کبریا، جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں اس خاکسار کا سلام پہنچ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہم خداوند کے کلام سے سیکھنے کو، کیونکہ اس کا کلام ہمارے لیے رائے حق ہے۔ آج میں نے اس کلام کو، کیونکہ گلف کنٹریز میں اتوار کی عبادات تو ہوتی ہیں لیکن مصروفیات کی وجہ سے لوگ جمعے کو ہی اپنے ان ایام کو منا لیتے ہیں جو ہماری روایات میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو ہم نے آج ہی اپنے چرچز میں کھجوروں کا اتوار کو منایا۔ اسی مناسبت سے ایک چھوٹی سی تلاوت ہوگی جو پاسٹر لطیف کریں گے، اور اس کے بعد جو خدا کا روح مجھے دیتا جائے گا میں آپ سب کے ساتھ اس کلام کو رکھتا جاؤں گا۔ تو پاسٹر جی پہلے آپ تلاوت کریے آج کے موقع کے مناسبت کے تحت، پھر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ جی ہم پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 12واں باب اور 12 آیت سے 19 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجوروں کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشینا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کے بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ
اے سہون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس انہوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ 19 اور آخری آیت میں لکھا ہے، پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو یہ تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہوا چلا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ پاسٹر جی خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے اور ہمیشہ خداوند کی خدمت میں آپ جٹے رہے۔ عزیزو، آج کھجوروں کا اتوار کی مناسبت سے میں نے کلام کو تیار کیا۔ یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ، جو اس منصوبے کے تحت، وہ منصوبہ جو باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے باندھا، اس کو پائے تکمیل لانے کے لیے وہ اس سفر پر گامزن ہے کہ وہ یروشلم میں آتا ہے۔ آج کا جو حوالہ میں نے لیا ہے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 19واں باب، اس کی 38 آیت سے 40ویں آیت۔ تو سسٹر سمر، آپ پڑھنے میں میری رہنمائی کیجیے۔ جی بس جی، لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19واں باب اس کی 38 آیت سے اور آیت کا 38 سے 40۔ اوکے، تھینک یو پاسٹر جی۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے بہت بہت شکریہ سسٹر سمر، خداوند آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں پرستاروں کا، جنہوں نے خداوند کے نام کے جلال کے لیے پرستش کی۔ شکر گزار ہوں پاسٹر آواز نہیں آ رہی ہے جی۔ جی، آواز نہیں آ رہی میری؟ سمر ہمیں آ رہی ہے آواز، سب کو آ رہی ہے۔ آ رہی ہے کہ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ شکر گزار ہوں پاسٹر اشرف یعقوب کا، جنہوں نے میرے لیے کلام کی برکت چاہی، اور آپ سننے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ خدا ان کا کلام سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ جناب یسوع ہمیں اپنا سکون اور جلال دیتے، کیونکہ وہ سکون جو ابدی سکون ہے۔ اگر میں اس کے شاگردوں کی طرف دیکھوں تو بے شمار معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی جب اس پہ کڑا وقت آیا تو اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کئی لوگ صرف کھانا کھانے کے لیے اس کے معجزات کو دیکھتے تھے،
जनाब यस्सु ने हर उस काम को पूरा किया जो उसके बाप ने उसको सौंपा। उसने बीमारों को शिफा बख्शी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जलाया। हर रोग का इलाज जनाब यस्सु के पास मौजूद था। एक बार जब यस्सु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वहां वही पतरस जो उसका 3 बार आगे चलकर इनकार करता है और वो रूह के वसीला से उस बात का इकरार करता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। फिर भी जब उसका कड़ा वक्त आया तो यही लोग उसका साथ छोड़ गए। ये एन मुताबिक है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कड़े वक्त में उसके अपने भी उसका साथ छोड़ जाएंगे। जनाब यस्सु बादशाहों का बादशाह, वो चाहता तो अपने जौ जलाल के साथ भी आ सकता था, लेकिन ऐसा ना किया। वो दुनिया में अमन, सुलह और सलामती लेकर आया, क्योंकि उसके बारे में कई 100 साल पहले पेशेनगोइयां की जा चुकी थी। अगर मैं यसाया को पढ़ता हूं तो यसाया में उसके बारे में बहुत ही खूबसूरती के साथ यूं मरकूम है, अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा। वहां पे उसकी सलामती को अय्यां किया गया। और अगर मैं जकरिया को देखता तो जकरिया उसके बारे में यूं कहता है कि वो कौमों का सुलह का मुजदा देगा और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फराज से इंतहाई जमीन तक होगी। यानी कोई हदूद उसके लिए ठहराई नहीं गई, बल्कि उसके तख्त का जौ जलाल अब तक कायम रखा गया है। क्योंकि उसके बारे में मरकस बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि उसकी असल नस्ल दाऊद को मुबारक और आलमगीर बादशाही जो यस्सु के जरिए आ रही है, आलम बाला पर होशाना के नारे लगाती। और इसी बात को अगर मैं आगे ले जाऊं तो सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना अपने मकाशफा में, जो कि दारुल हकीकत जिंदा खुदा के बेटे यस्सु का मकाशफा है, वहां पे उसके खुद के अल्फाज इस बात को बयां करते हैं कि वो दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा। जब यस्सु पिलातुस के पास भेजे जाते तो पिलातुस उसको बुलाकर उससे पूछता है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो जनाब यस्सु उल्फत के साथ, उसी यकीन कामल के साथ जो बाप ने उसको सौंपा था, कहते हैं तू खुद कहता है। फिर उसको दूसरी बात ये कहते हैं कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर ये दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता।
एक दूसरी जगह पे जब पिलातुस उससे कहता है कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है, तो यीशु उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ ये कहते कि तू तो खुद कहता है। मेरे अजीजों, यीशु शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते, हर कोई अपनी अपनी अतायत के मुताबिक उसका इस्तकबाल करता है, लेकिन वो फरोतन हलीम बनकर यरूशलेम में दाखिल होता है। वो चाहता तो एक उम्दा रथ उसके लिए तैयार हो जाता, लेकिन वो फरोतनी के साथ उस पेशन गोई को पूरा करता है जो उसके हक में कही गई कई 100 साल पहले जकरिया की मार्फत। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे, बल्कि जवान गधे पर सवार। अगर मैं गधे की बात कर तो मेरे अजीजों, होसिया की मार्फत खुदा के कलाम में हमें ये बहुत ही खूबसूरती के साथ मिलता है कि गधे की सवारी अमन की अलामत है। और जनाब यस्सु उसी अमन को हम तक पहुंचाने के लिए हलीम और फरोतन बना। वो क्या कहता है? वो बहुत ही खूबसूरती के साथ यूहन्ना में हमें ये कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। वो अपना इत्मीनान हमें देने के लिए इस दुनिया में आया। अगर मैं इसी बात को आगे चलकर जो रसूल आजम पलूस रसूल फिलिपियों के खत में कहता है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बालातर है यीशु मसीह में आपके दिलों और दिमागों की हिफाजत करे। यीशु का इत्मीनान, यीशु के इत्मीनान के अलावा हमें कोई इत्मीनान नहीं दे सकता। वो लोग जो रोमी हुकूमत के जुल्म जबर से तंग थे, अपनी जिंदगी को दुखों मुसीबतों में गुजार रहे थे, उनकी तवक्को थी कि ये बादशाह हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि उसकी बादशाहत दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की बादशाह। वो बादशाहत जिसको देने के लिए उन ईमानदारों की जरूरत थी जो उस पर ईमान लाए, बरकत पाए और उस 1000 साला बादशाहत के वारिस बन जाए। खजूरों की डालियां, कपड़े उसकी राह में निशावर किए गए। अगर इसको सीखने के लिए कि ये रवायत जो किसी के लिए अपने कपड़े उसकी राहों में बिछाना और उसको इज्जत देना, ये उस वक्त हुआ जब हिजबल ने खुदा के खादमीन का, खुदा के नबियों का कत्ल करवाया। वहां पे अंबिया ज़ादे को हुक्म मिला खुदा के नबी की मार्फत कि जाकर याहू को मसा करो कि वो बनी इस्राएल कौम का बादशाह बने।
वहां पे उसके किरबती लोगों ने अपने कपड़े उतार कर उसकी राहों में बिछाए और वहां पे उसकी शान में नारे लगाए। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर लतीफ से कि वो दूसरा सलातीन उसका नामा बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़े। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया पास्टर जी। यहाँ पे याहू को मस्सा किया गया और जब मस्सा किया अंबियाजादे ने और वो उल्टे पांव भाग गया इस डर और खौफ से कि कहीं इजबल उसको भी पकड़कर कत्ल ना करवा दे। लेकिन खुदा ने अपने बंदा याहू को पसंद किया और उसको बादशाह मुकर्रर किया और उसके रुफका ने उसकी राह में अपनी पोशाकें बछाकर नरसिंगा फूंका और याहू के बादशाह होने का नारा लगाया। ये थी वो रस्म जो जनाबे यस्सु के लिए उन लोगों ने जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसकी राह में अपने कपड़े बिछा दिए। जब दाऊद अपने बेटे से भागा हुआ, जब वो वापस यरू में आता है, अगर दूसरा सलातीन उसके 26वें बाब में देखते हैं तो वहां पे यरू जो है खजूरों का शहर कहलाया है और लोगों ने क्या किया था, खजूरों की डालियां लेकर दाऊद को फतहमंदी के लिए लहराई और यहाँ पे खुदा के बेटे के लिए जो अजीम बादशाह जिसकी बादशाहत का कोई वक्त तय नहीं कि कब तक वो बादशाह, वो अज़्ज़ल से लेकर अबद तक रहेगा। और जब वो उसकी राह में फतहमंदी की नुमाइंदगी के तौर पर खजूरों की डालियां लहराते हैं तो रोमी देखकर परेशान होते, फरीसी देखकर परेशान होते और उसके शागिर्दों से ये दरख्वास्त करते हैं कि इनको चुप करवाओ, क्योंकि एक अलानिया तौर पर रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत की निशानी थी। यीशु तो अपने उस काम को जो मुखलसी का काम था उसको निभाने के लिए अपना सफर शुरू करता है, लेकिन जो लोग रोमी हुकूमत से तंग थे उन्होंने उनके खिलाफ यीशु के बादशाह होने के नारे लगाए। लेकिन क्या ये नारे
اس کے ساتھ جب اس کے برے دن شروع ہوئے ساتھ رہے؟ ہرگز نہیں. یہی لوگ ان میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس کے خلاف منصوبوں کو باندھنا شروع کیا. اسی لیے یہ یسوع تو اپنے عین وعدے کے تحت اس کام کو انجام دے رہا تھا، لیکن افسوس جو اس میں شامل ہوتے تھے. یسوع کے ساتھ تو وہ ہونا ہی تھا، لیکن افسوس اس پر جو اس میں اس کی مخالفت میں شامل ہوئے، اور جو 19ویں آیت کا ورد کیا گیا، اور وہاں پہ فریسی پریشان ہو جاتے اور اس سے کہتے ہیں، آپس میں سوچتے ہیں کہ تم سے تو کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا. یعنی لوگ اس کے گرویدہ ہو رہے ہیں، تعداد کے اوپر تعداد بڑھ رہی ہے، یسوع کو بادشاہ پکار رہے ہیں. اور یہ کس نے کہا اس کے لیے؟ میرے یہ وہی تھا جو سردار کاہن تھا. اس نے یہ اس کے لیے یہ کہا کہ دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا. یسوع کے لیے لوگ اتنے نکل آئے کہ وہاں پہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، ہے اور رہے گا. اس کی حکومت کا کوئی انتہا نہیں. کیا ہم جو اس کے پیرو ہیں اپنے ایمان کو اتنا پختگی میں لاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ امن کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے؟ کیا ہم اس یقین کامل میں ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس 1000 سالہ بادشاہت میں چلے جائیں گے؟ میرے عزیزو، اس میں ہاں، کیونکہ کلام اس کی خود شہادت دیتا ہے. مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ہم سب مبارک لوگ، ہم سب اس کے خون خریدے. یسوع امن کا شہزادہ، وہ جب اپنے جلال میں آئے گا تو ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا. اس کا جلال دنیا دیکھے گی، کیونکہ اس کے لیے خود کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. وہ ہر ایک قوم کے لیے اس دنیا میں آئے، ہر بشر کے لیے. جو جان اقرار کرے گی وہ مخلصی پائے گی، نجات پائے گی. کھجوروں کا اتوار یسوع ہم پر واضح کرتا کہ وہ ہمیں امن اور جلال دینے کے لیے اس دنیا میں. ہم اس کو روایتی طور پر نہیں مانتے، لیکن روحانی طور پر اس کو ہم مناتے کہ یسوع
आज के दिन उस फातहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हूं, और जो उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, क्योंकि निजात उसके हाथों में। वो जिसे चाहे जैसे चाहे वो निजात दे सकता है। यीशु के अमन की हमें बहुत सारी मिसलें मिलती। जब चरवाहे अपने रेवड़ों की गलापानी कर रहे थे, तो वहां पे फरिश्ता जो आसमानी लश्कर के तहत हमदो सना करते हुए उन पर अय्यन करता कि खुदा की पाक और जमीन पर उन लोगों के लिए सलामती जिन पर इसका फजल, और तुम एक बच्चे को चटनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। मेरे अजीजों, यीशु के साथ हर बात अजलों से मंसूब है। जो उसने इस दुनिया में आकर अपने अम्माल से, कोलोफेल से एक अंदाजे के मुताबिक जनाब यीशु को 6000 लोगों ने जदोकोब किए, मारा कूटा, बुरा भला कहा, लेकिन उसने सबको माफ किया। अपने बाप से भी अर्ज की कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे अजीजों, उनमें हम लोग भी शामिल हैं जो अपनी खताओं का, अपनी गुनाहों का इकरार नहीं करते। जब हम इकरार करते तो वो हमें गले लगाने के लिए हमारा तैयार रहता है, उस डाकू की तरह जिसको उसने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में। हमें अपने ईमान के तहत यीशु के साथ लिपटे रहना है, ताकि हम उसकी उस अमनी जिंदगी के तहत हिस्सा ले लें जो 1000 साल अमन की जिंदगी है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको ढेरों बरकत से नवाजे, ताकि हम उसके शाना दाखिले को और उसके दुखों को अपने दिलों पे महसूस करते हुए अपनों गुनाहों का इकरार करें और उससे जुड़ जाएं। आमीन, आमीन, आमीन।